শিডিউল লিংক তো স্যার মিলাই নেই। লিডিং লেজার শো করবে, কোনো অসুবিধা নেই, দে ইট উইল শো। সার্ভার ইজ ভেরি, সার্ভার ব্যাকএন্ড ইজ ভেরি সেন্সিটিভ, তো হয়তো ওখানে ইট ইজ নট রিচিং দেয়ার, লগ ইন করলে দেখাবে, ইট উইল শো। ওকে, so today we'll start with withholding tax, TDS. Okay, Judy, if you want to write, you can write it down, otherwise material I will share. Okay, okay, so recording হচ্ছে তো, okay fine, চলো, /NSPRO, enter, reference IMG, existing company তে আমি দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, I'm showing in an existing company. So okay, so financial accounting, this is the first step, financial accounting global settings, withholding tax. This is withholding tax, extended withholding tax. So you will, আমরা কাজ করব with extended withholding tax. Additional information, display key, IMG activity. So first we'll come and do the basic settings first. Okay, this is the basic settings. In the basic settings we need to check whether our country is showing or not. প্রথমে দেখতে হবে আমাদের কান্ট্রিটা দেখাচ্ছে কিনা। Okay, this is the first one, check withholding tax country and region. প্রথম, first click here, first we'll check whether our country is showing here. Go to position, country IN, enter, তাহলে আমাদের কান্ট্রি দেখাচ্ছে, এখানে অনেকগুলো ক্রিয়েট করেছে, but there should be only one only, right? So our country is showing, this is first priority, first important step. The first step that we are going to do is to check withholding tax country and region. This is the first step. Financial accounting, financial account global settings, withholding tax, extended withholding tax, basic settings. First is check withholding tax with regions. Next is define tax keys. Next one, so system will ask for the country, এখানে first you have to enter countryটা এন্টার করতে হবে, এখানে অনেক সেকশনস দেওয়া আছে, ঠিক আছে? If you want to create any sections, new sections, there is an option you can create করতে পারো, official key, otherwise you can go with the existing one. In this our training I'll be going with the contractors, 194C, payment to contractors. এটাকে ডাবল ক্লিক করলে কিছু পাওয়া যাবে না ব্যাক এন্ডে, so there is nothing to copy করার কিছু নেই. So I'll be working with 194C, a KHY হয়তো কেউ লিখেছে, you can remove it, no problem, and you can save it. So 194C is payment to contractors. যখন আমরা পেমেন্ট দেব কন্ট্রাক্টরকে তখন আমরা TDS টা কেটে নেব. This is the second configuration. তার মানে এখানেও আমাকে কিছু করতে হয়নি কেন country is available. Second, here এখানেও আমাকে কিছুই করতে হলো না, এখানে আমার already the sections are available. So I'll be working with 194C, payment to contractors. Okay, next one is exemption reasons. If there is exemption, অনেক ক্ষেত্রে আমরা exemption থাকে যে না, we don't have to pay the TDS, we don't have to deduct TDS, exemption. So here I have to mention the reasons for exemption.
This is the third configuration. Again same, the country will come IN. Continue. এখানে there will be a lot of reasons. কোভিড প্যান্ডেমিকের জন্য এক্সাম্পশন, করোনা লকডাউনের জন্য এক্সাম্পশন, অনেকে অনেক এক্সাম্পশনস লিখেছে, ঠিক আছে? In our case I have created EX means exemption from TDS. Various reasons for exemptions. If that is a valid reason, then you have to click on new entries and you have to give the valid reason. কেউ কি ঢোকার ওয়েট করছে ঢোকার জন্য? Anybody waiting outside? না, সবাই তো ঢুকে গেছে। 27 জন, ঠিক আছে। ওকে, if you want to create any exemptions, new entries এ গিয়ে ক্লিক করে আমি এক্সাম্পশনে এখানে আমি যেভাবে দিয়েছি এখানে you can create a key, all 2 letters key, ঠিক আছে, 2 letters alphanumeric. New entries, create a key and mention the reason for exemption. This is the third configuration. In our case, in our example we have mentioned EX means exemption from TDS and last এ আমি company code টা লাগিয়েছি, কারণ এই কোম্পানি না হলে আমি বুঝতে পারবো না আমি এক্সাম্পশনটা কি এক্সাম্পশন করে দিয়েছি। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে তো জিজ্ঞেস করতে পারো। ক্লিয়ার তো? Yes, sir. Okay, now the recipient types. Recipient types কি হয়? If you click here, again same country আসবে বারবার, ঠিক আছে? Continue. Exemption reason is CO company or other than company, OT, other than company, either CO or OT, right? Click new entries করে আমরা এখানে, কিন্তু এখানে আমার ট্যাক্স টাইপটা দিতে হবে। কি ট্যাক্স টাইপ? তাহলে এইখান থেকে আমি I will come to this point later on, পরে আসবো recipient types. Okay, so first basic settings. প্রথমে I will check my country, আমার কান্ট্রিটা দেখাচ্ছে কিনা, then the tax keys, then the exemption reason. This first 3 is the first configuration. Next we'll go to India. In India first আমরা কি করতে হবে? ইন্ডিয়াতে আমাদের প্রথমেই ইন্ডিয়াতে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট কনফিগারেশন। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, TDS এর ক্ষেত্রে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নাহলে you'll find very difficult in generating reports. First will be our define business place, first one. So first, second, third, and this is the fourth configuration. The fourth configuration হচ্ছে define business place. This is the HANA transaction code. So click on business place. Now the system will ask for company code. এখানে আমার দুটো বিজনেস প্লেস আছে, ওয়ান ইজ হায়দ্রাবাদ, কারণ আমার ফ্যাক্টরিটা হায়দ্রাবাদ আর আমার চেন্নাই প্ল্যান্টটাও আমার চেন্নাইতে, দুটো আমি করেছি। যদি কেউ নতুন করে করতে চায় নিউ এন্ট্রিজ এখানে তুমি ক্রিয়েট করতে পারবে, বিজনেস প্লেস দেবে, নেম দেবে। ওকে, যদি কোনো হ্যাজারাস ডেঞ্জারাস কিছু থাকে দেন ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট হিয়ার ফর ইন্টারনাল কমেন্ট, আদারওয়াইজ লিভ এ দিস, এখানে কোনো জায়গায় টাচ করার কিচ্ছু দরকার নেই, অনলি বিজনেস প্লেস অ্যান্ড দিস ডেসক্রিপশন। যদি স্টেট ট্যাক্স নাম্বার থাকে, মিউনিসিপাল ট্যাক্স নাম্বার থাকে, ইউ ক্যান গিভ, আদারওয়াইজ no need to give anything, only this to business place. This is very important, business place configuration is must. Then comes the section codes. Transaction number 5, define section groups. Okay, but it should be define section codes. কোথায় আছে basic settings এ?
section code, define business, assign, maintain, define section codes. This one, define section codes for withholding tax. আবার company code আসবে, execute. section code কি দিচ্ছি আমি, this is the section code, আমি শর্টে দিচ্ছি চেন্নাই হায়দ্রাবাদ, HYD. this is my section code, প্লেস চেন্নাই হায়দ্রাবাদ। আর এটা হচ্ছে বিজনেস প্লেস, যেটা আমি আগের কনফিগারেশন থেকে আগে কনফিগারেশন করেছিলাম বিজনেস প্লেস আগের স্টেপে, সেইখান থেকে এই ডেটাটা ইজ কামিং, দ্যাট ডেটা ইজ কামিং ফ্রম হিয়ার। অ্যান্ড if you want to create section codes, go to new entries, you can create your section code name and the business place. business place টা আগে কনফিগার করে আসতে হবে, then you can create the section codes. In our case, we have made Chennai, CHN and Hyderabad as section codes. Description Chennai, we can make Chennai plant and Hyderabad plant. And business place configure করে আসলে business place আর এটা automatically চলে আসবে under this company code. Clear? So এইভাবে you have to create the section codes. Now save it, come out from the screen. Next is, after business place, after mentioning the section codes, now you have to create the section code TAN and CIT address mapping. এখানে আমাকে TAN number দিতে হবে। Okay, so company code is T501 Chennai and Hyderabad, আমি একটা fictitious TAN number দিয়েছি, this is wrong, but I've given a fictitious one, 654321 132456. You have to provide the TAN number here. You have to provide the TAN number here. যখন নতুন করতে যাবে, you click here, এখানে you have to enter the company code like 3501, company code, section code already configured করা হয়েছে, কি হলো, new entries, company code 3501, then section code, click করলে এখানে section code চলে আসবে যদি তুমি কনফিগার করে থাকো, আর এখানে you have to enter your TAN number দিয়ে you have to save. Okay, in our case we have done company code, section code and TAN number. So this is called change view section code TAN mapping address table whatever. ঠিক আছে, সো এইভাবে এটাকে করতে হবে, বোঝা গেল? Now save and come out of the screen. তাহলে আমরা বেসিক সেটিংস আন্ডারে আমরা প্রথমে দেখলাম withholding tax countries with region, then define withholding tax keys, and then define reasons for exemption. আমরা recipient type টাচ করিনি কারণ we don't have the tax type ready নেই. Then we define the business place, then we define the section codes, and then we configure this section code TAN number under basic settings, all under basic settings, under basic settings common, under basic settings India specific. Okay, now we'll go to close all this basic settings. Now we'll enter in the calculation tab folder, click on calculation. Now we'll mention the withholding tax type. What will be our withholding tax type? So withholding tax type, click here, দুটো হবে, one is for invoice posting and one is for payment posting. দুটো tax type create হবে, one হবে for the invoice posting of the vendor, another is for the payment posting of the vendor. Okay, তাহলে আমরা এখানে ক্লিক করব ফার্স্টে, again country IN will come, continue. So here we will have to click new entries করে create করতে হবে.
click on new entries and then you will get a screen like this. এই স্ক্রিনে কি কি করতে হবে? We have already have previous class এ এটা করা হয়েছে। তো we have tax type W1, কোথায়, W1. So first one is define withholding tax type for invoice posting. Click IN. Our tax type new entries করে we have created W1. This one W1. 194C payment to contractors for invoice করাটা দিয়েছি, এখানে একজন কেউ ক্রিয়েট করেছে। নাও এর ব্যাক এন্ডে কি হয়েছে, ব্যাক এন্ড কনফিগারেশন ইজ দিস, tax type W1, this number will come automatically. Description 194C payment to contractors invoice, whether that withholding tax will be on net value on gross amount, we have selected the gross amount. withholding tax rounding off, fraction থাকতে পারে সেটাকে rounding off করতে হবে, you need to round off, and this is very important, you have to select this post withholding tax amount. If you don't select this, system will not calculate the tax, then no accumulation and control withholding tax base manual, all these things you have to, this is for certificate numbering, this is for withholding tax manual amount, and this is for base manual amount. এগুলো সব রিপোর্টিং পারপাসের জন্য লাগে। and then you have to save it. তাহলে আমরা কি ক্রিয়েট করলাম, W1 for invoice posting for section 94C payment to contractors. রেকর্ডিংটা অন করেছেন? দেখা যাচ্ছে রেকর্ডিং? কথা ছিল স্যার, হ্যাঁ বলছি স্যার স্ক্রিনের একদম বাঁ দিকের গুলো না পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না, হালকা কেটে যাচ্ছে, ওটা কি এর জন্য? কেটে যাবার রেকর্ডিং এ মানে স্ক্রিন শেয়ারে একদম লেফট সাইডটা হালকা কেটে যাচ্ছে, যেমন উপরে যে মেনুটা আছে ফাইল ভিউ সামথিং, শুধু এলই আর ভিউটা দেখতে পাচ্ছি, সবাই দেখতে পাচ্ছি না। সবাই কি তাই হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। सर जूम बल्कि टैक्स टाइप देखा যাচ্ছে না স্যার। यस सर, जूम हो गया है सर, थोड़ा सा जूम आउट करने से हो जाएगा স্যার। যে ট্যাক্স টাইপ ওগুলো দেখা যাচ্ছে না বাঁদিকে লেফট সাইডটা। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ এবার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ 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 এবার দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমি কি এবার ক্লিয়ার তো? এবার আমি হচ্ছে কি ফার্স্ট আমরা কি করব, ফার্স্ট আমরা ট্যাক্স টাইপ ফর 194C পেমেন্ট টু কন্ট্রাক্টরস ফর ইনভয়েস, ঠিক আছে? এক মিনিট দাঁড়াও তো, এখানে আমি সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করি, স্টপ প্রেজেন্টিং, উইন্ডোজ শেয়ার, এবার দেখো তো, এবার ঠিক আছে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, আপনি ওই সার্ভারটা খুলুন একবার। স্যার স্যার স্ক্রিনটা খুলুন একবার। স্ক্রিনটা তো খোলাই তো, এসএপি স্ক্রিনটা তো খোলাই। স্যার সেভ সার্ভার না স্যার, মিটিংটা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা মিটিংটা, আচ্ছা মিট এই মানে এসএপি স্ক্রিনটা বলছি। এসএপি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কি? না এখনো আসেনি স্যার। ঠিক আছে দাঁড়াও, উইন্ডোজ এবার দেখতে পাচ্ছ? না স্যার, কোথায় স্যার? স্ক্রিনটাই শেয়ার হয়নি। স্ক্রিন শেয়ার হয়নি স্যার। স্ক্রিন শেয়ার হয়নি? ব্রেভ ট্যাব, দেখো এবার কি দেখাচ্ছে, এসএপি দেখাচ্ছে? না স্যার। এবার দেখাচ্ছে?
স্যার। এবার সাইটটা দেখাচ্ছে? এসএবিটা খোলা হয়নি তো স্যার, শুধু জুমটা খোলা, মিটটা গুগল মিটটা খোলা আছে। কেন আমি যে শেয়ার করলাম, না, দাঁড়াও গুগল মিট স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে। ম্যাম স্যার শুধু স্ক্রিন শেয়ারই দেখা যাচ্ছে শুধু। এক সেকেন্ড দাঁড়াও। ওকে স্যার। এন্টার স্ক্রিন শেয়ার। দেখো এবার তুমি এসএপিটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, বাট এবার দেখা যাচ্ছে কিন্তু দিকটাই আসছে। সাইডটা কেটে যাচ্ছে। সাইড কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। এবার দেখো। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। চলো ঠিক আছে। এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওকে। সো আমরা W1 আমরা এখন কি করছি, এটা কি মিস করে গেছো তোমরা, তাই তো? ফার্স্ট ডিফাইন উইথহোল্ডিং ট্যাক্স টাইপ ফর ইনভয়েস পোস্টিং। দুটো হবে, দুটো ট্যাক্স টাইপ ক্রিয়েট হবে, একটা হবে ফর ইনভয়েস পোস্টিং আর একটা হবে পেমেন্ট পোস্টিং, রাইট? সো ফার্স্টে আমরা এখানে ক্লিক করব, কান্ট্রি উইল কাম, কন্টিনিউ। আমি যদি ক্রিয়েট করতে চাই, ক্লিক অন নিউ এন্ট্রিজ করে আমি ক্রিয়েট করতে পারি। এখানেও তাই হয়েছে, ক্রিয়েট। আমি আর নতুন করে ক্রিয়েট করব না, ক্যান্সেল, ইয়েস। এখানে আমরা ক্রিয়েট করেছি W1 ফর ইনভয়েস পোস্টিং, W1 194C পেমেন্ট টু কন্ট্রাক্টার্স ফর ইনভয়েস। এবার এটাকে আমি যদি ডবল ক্লিক করি, আমি দেখতে পাবো ব্যাক এন্ডে কি করেছি, কান্ট্রি উইল অটোমেটিক্যালি কাম, W1 ট্যাক্স টাইপ দিতে হবে, এখানে ডেসক্রিপশন দিতে হবে, এখানে গ্রস অ্যামাউন্ট আইদার নেট যেটা তোমার অ্যাপ্লিকেবল হবে, সো উইল গিভ গ্রস অ্যামাউন্টের ওপরই টিডিএসটা কাটবে। দেন রাউন্ডিং অফের জন্য এটা, অ্যান্ড নো অ্যাকুমুলেশন, দিস ইজ মাস্ট, এটা জানো, পোস্ট উইথহোল্ডিং ট্যাক্স অ্যামাউন্ট, অ্যান্ড ফর কন্ট্রোলিং অফ উইথহোল্ডিং ট্যাক্স সার্টিফিকেট ম্যানুয়াল হোয়াট এভার, এখানে অল হ্যাভ টু বি সিলেক্টেড, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু সেভ ইট। তাহলে আপনাদের ফার্স্ট ট্যাক্স টাইপ হচ্ছে W1 ফর কন্ট্রাক্টার্স ইনভয়েস। ব্যাকে যাই, নেক্সট হবে ডিফাইন্ড উইথহোল্ডিং ট্যাক্স টাইপ ফর পেমেন্ট টু দ্য ভেন্ডার। ওকে, দেন ক্লিক হিয়ার, আবার ওই কান্ট্রি আসবে, কন্টিনিউ, ওকে, নিউ এন্ট্রিজ দিয়ে ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট। কি এখানে কিভাবে ক্রিয়েট হয়েছে, সেম ভাবে হয়েছে, বাট এয়ার উই হ্যাভ টেকেন W2, ওটাতে W1 ফর ইনভয়েস পোস্টিং, হিয়ার ইট ইজ W2। আর 194C সেকশনটা মেনশন করতে হবে, পেমেন্ট টু কন্ট্রাক্টার্স ফর পেমেন্ট। এর ব্যাক এন্ডে সেম কনফিগারেশন থাকবে, উইথহোল্ডিং ট্যাক্স টাইপটা শুধু চেঞ্জ হয়েছে, W2, আর এটা পেমেন্ট হয়েছে। এখানেও গ্রস অ্যামাউন্ট, এখানে রাউন্ডিং অফ, এখানে যদি কোনো ক্যাশ ডিসকাউন্ট থাকে তবে পেমেন্টের সময় ডিসকাউন্টটা হবে যদি থাকে। এটা কনফার্ম, ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দিস, নো অ্যাকুমুলেশন, কোনো অ্যাকুমুলেশন হবে না। আর বেস অ্যামাউন্ট, ম্যানুয়াল উইথহোল্ডিং ট্যাক্স অ্যামাউন্ট, পেমেন্ট অ্যান্ড সার্টিফিকেট নাম্বারিং। ওকে, দেবার পর ইউ হ্যাভ টু সেভ ইট। লাইকওয়াইজ এইভাবে আমাদের দুখানা ক্রিয়েট করতে হবে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স। এবার যদি তোমার 50 খানা যদি তোমাদের এ থাকে, সে কোড থাকে ট্যাক্স 194C 194J হোয়াট এভার, প্রতিটার জন্য দুটো দুটো করে ক্রিয়েট করতে হবে। খেয়াল থাকে যেন, একটা হবে ফর পোস্টিং এর জন্য, একটা হবে ফর পেমেন্টের জন্য। বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ডিফাইন এক্সচেঞ্জ রেট টাইপ ফর উইথহোল্ডিং ট্যাক্স। এইটা যদি তোমার এক্সচেঞ্জ রেট যদি তোমার ধরতে হয়, আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট এসএপিটা আমি এর আগেও দেখিয়েছি, আমার এম, উই আর টেকিং এম মানে স্ট্যান্ডার্ড ট্রান্সলেশন অ্যাট অ্যাভারেজ রেটে ট্রানজাকশন হবে। তাহলে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেনশন যে আমার ট্যাক্স টাইপের সাথে আমার এইগুলো, আমার যদি এক্সচেঞ্জ রেট আসে, যদি ইফ ইউ আর পেইং দ্য ভেন্ডার, যদি আমার ফরেন ভেন্ডার্স থাকে, তাহলে এখানে গিয়ে আমাকে ওইটা দিতে হবে। আদারওয়াইজ যদি আমার ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজাকশন না থাকে, তাহলে আই ক্যান কিপ ইট ব্ল্যাঙ্ক। If you have foreign exchange transaction, then you have to take SAP define that standard one is M.
এখানে B আছে ব্যাংক সেলিং রেট, G is for bank buying rate. যখন তুমি ডলার, when you buy dollar from the bank, then bank will charge you on the bank buying rate, and then the bank selling rate. ব্যাংক যখন তোমায় বিক্রি করবে, তুমি কিনবে, ব্যাংক বিক্রি করছে, তাহলে ব্যাংক সেলিং রেট অ্যাপ্লিকেবল হবে। G is for bank buying rate, but in our case in SAP we always follow the M standard translation at average rate M. In our case আমি এখানে দিইনি, কেন দিইনি, কারণ we are not dealing with foreign vendors. যদি foreign exchange foreign vendor আসে তাহলে M টা দেব, otherwise leave it blank. বোঝা গেল? ওকে, Yes, sir. নাও এগুলো তো আগেই হয়ে গেছে। নেক্সট ইজ ট্যাক্স কোডস। তাহলে আমার এখানে ক্যালকুলেশন আন্ডার উইথহোল্ডেন ট্যাক্স টাইপে আমার তিনটে কনফিগারেশন হবে। একটা হচ্ছে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স টাইপ ফর ইনভয়েস পোস্টিং, আর একটা হবে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স টাইপ ফর পেমেন্ট পোস্টিং, আর একটা হচ্ছে ডিফাইন এক্সচেঞ্জ রেট যদি আমার ফরেন ট্রানজাকশনস হয়, আদারওয়াইজ ইউ লিভ ইট ব্ল্যাঙ্ক। নেক্সট ইজ উইথহোল্ডিং ট্যাক্স কোড। তাহলে ট্যাক্স টাইপ হলো, এবার ট্যাক্স কোড। Define withholding tax codes. Say আবার country আসবে, all on based of country. এখানে আমার ট্যাক্স কোডস কি ক্রিয়েট করেছি আমি, if you go here আমি একই রেখেছি ট্যাক্স টাইপ অ্যান্ড ট্যাক্স কোড, I have kept it same. ট্যাক্স টাইপটাও W1 রেখেছি, ইজি টু রিমেম্বার, আর WT রেখেছি ফর একটা পেমেন্ট একটা ইনভয়েসের জন্য। তাহলে W1 is the tax type যেটা আমি আগে কনফিগার করেছি আর এখন করছি। উইথহোল্ডিং ট্যাক্স কোড, এটা ক্রিয়েট করার জন্য নিউ এন্ট্রিজ দিতে হবে। এখানে আমি W1 দিলেই আমার অলরেডি দিলে এখানে আমি ট্যাক্স কোডটা দিতে পারবো, বাকি ডেসক্রিপশন দেবো। আর এখানে আমার 194C আসবে, সেটা আমি দেখাচ্ছি কোথায়, এখানে W1 ট্যাক্স টাইপ, ডাবল ক্লিক, এই যে W1 ট্যাক্স টাইপ, আমাকে ট্যাক্স কোডটা দিতে হবে W2, নিউ এন্ট্রিজ করে আসতে হবে। আর এখানে TDS অন কন্ট্রাক্টরস ইনভয়েস ইজ দ্য কোম্পানি কোড ইনভয়েস, আর এখানে আমার ট্যাক্স কিটা দিতে হবে 194C, পেমেন্ট টু দ্য কন্ট্রাক্টরস। এবার কত পার্সেন্ট আমি ট্যাক্স দেবো, পুরো 100%-এর ওপর ট্যাক্স চাপাবো নাকি 50%-এর ওপর ট্যাক্স চাপাবো, অনেক রকম ব্যাপার থাকে। ধরো একটা তুমি কন্ট্রাক্টরকে তুমি পেমেন্ট করছো, তার মধ্যে ও বললো যে তুমি আমাকে অনেক সময় ট্যাক্সগুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য, TDS অ্যাভয়েড করার জন্য তুমি আমাকে 1 লাখ, ইউ পে মি 1 লাখ, তার মধ্যে তুমি আমায় কনসালটেন্সি দেখাবে 50%, আর 50% আমার ট্রাভেলিং ফুডিং এর খরচা তুমি আমাকে দিয়েছো, আমার খরচা হচ্ছে ট্রাভেল ফুডিং, সেখানে আমার TDS পড়বে 50%-এর উপর। অনেক কায়দাবাজি হয় এগুলো, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ 100%। এবার কত পার্সেন্ট রেট, 194C আমি 10% দিয়েছি। এবার যে ট্যাক্স এতে যে সেকশনে যে এরকম পার্সেন্টেজ পাবে, আমি এটা স্ট্যান্ডার্ড একটা 10% করে রেখেছি। ওকে, নাও গো ব্যাক। ঠিক সেইভাবে উইল গো ফর W2, ডবল ক্লিক অন W2, ট্যাক্স টাইপ 2, এখানে আমার ট্যাক্স কোডটা দিতে হবে, TDS কন্ট্রাক্ট পে, আর এখানে আমার ট্যাক্স কি মিন্স সেকশনটা দিতে হবে, আর এখানে আমার 100%, আর এখানে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স রেট ইজ 10%। দুটো ক্ষেত্রে ইনভয়েসের সময় যা হবে এখানেও তাই করতে হবে। ওকে, ক্লিয়ার? বোঝা গেল? Yes, sir. পোস্টিং ইন্ডিকেশন 1টা স্যার কি স্যার ওখানে দেখাচ্ছে? কোথায় পোস্টিং ইন্ডিকেশন 1 হচ্ছে এইটা, স্ট্যান্ডার্ড পোস্টিং, ব্যাংক, ভেন্ডার, কাস্টমার লাইন আইটেম, রিডিউস, এটা স্ট্যান্ডার্ড পোস্টিং এর জন্য উইথ ব্যাংক এন্ড ভেন্ডার এন্ড কাস্টমার। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ঠিক যেরম ভাবে বলেছি ঠিক সেরম ভাবে করলে কোনো অসুবিধা হবে না, সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। নাও সেভ ইট। So now my tax codes are ready.
ওকে, এবার আমার ট্যাক্স কোডসটা যদি রেডি হয়ে যায় তাহলে আমার কি করতে পারবো, নাও আই ক্যান গো টু বেসিক সেটিংস অ্যান্ড ডু দ্য রিসিপিয়েন্ট টাইপস, কারণ রিসিপিয়েন্ট টাইপসে আমার ট্যাক্স কোডটা লাগবে। রিসিপিয়েন্ট টাইপস কি হবে, রিসিপিয়েন্ট টাইপস সেম কান্ট্রি উইল কাম, এই যে এখানে go to position, withholding tax type is W1, enter. So W1 CO means company, again W1 OT means other than company, abar W2 company, W2 means other than company, তাহলে একটা ট্যাক্স টাইপে দুটো হবে, যদি কোম্পানি হয় কোম্পানি, আর যদি আদার দ্যান কোম্পানি সোল প্রোপ্রাইটারশিপ পার্টনারশিপ যদি কোম্পানি না হয় তাহলে এটা আসবে W1 W1 W2 W2. This is called a recipient type. বোঝা গেল? ওকে স্যার। তার মানে again I have to come to the basic settings, আমি এসে এটাকে করলাম। Okay, now we'll close it all. Extend withholding tax, now we'll go to company code level. এতক্ষণ আমরা বেসিক সেটিংসে ছিলাম আর ক্যালকুলেশন লেভেলে ছিলাম, নাও উইল কাম টু কোম্পানি কোড লেভেল। কোম্পানি কোড লেভেলে গিয়ে আমাকে কি করতে হবে, এবার আমাকে মেনশন করতে হবে অ্যাসাইন উইথহোল্ডিং ট্যাক্স টাইপস টু কোম্পানি কোডস। ওকে, অ্যাসাইন টু দ্য কোম্পানি কোডস। কিভাবে হবে এটা, ক্লিক করব, এখানে নিউ এন্ট্রিজ করে কোম্পানি কোড পুট করব অ্যান্ড ট্যাক্স টাইপ পুট করব, আর এখানে রিসিপিয়েন্ট টাইপটা দেব আমি। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে আমি যদি বেরিয়ে যাই, এখানে কেটে বেরোই, আমি বেরিয়ে আমি লেট মি গো টু নিউ এন্ট্রিজ, না নিউ এন্ট্রিজ না, অলরেডি করা আছে, নতুন করে আর আমি করব না। পজিশন, গো টু কোম্পানি কোড ইন 3501, এই যে নিউ এন্ট্রিজ করে করতে হবে W1 আর W2, দুটো W1 হবে না, একটাই হবে W1 and W2। ঠিক আছে, W1 রিসিপিয়েন্ট হচ্ছে আদার দ্যান কোম্পানি OT, আমি আদার দ্যান কোম্পানি নিয়েছি, ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান টেক CO। ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই জায়গাটা যদি তোমরা গন্ডগোল করেছো তাহলে কিন্তু ট্যাক্স ক্যালকুলেশন হবে না। অনেকে ভুল করে, সিস্টেমে বাই ডিফল্ট ডেট দিয়ে দিল, সেই ডিফল্ট ডেট পড়ে রইল, তুমি এন্ট্রি করতে যাবে দেখবে TDS ক্যালকুলেট হচ্ছে না। দিস ইজ ভেরি সেন্সিটিভ। কবে থেকে আমি এখানে করেছি, এখানে বারবার ধরে ডেটটা নিয়ে একটা ইস্যু ছিল, 1st April 2025, ওকে, অ্যান্ড 31st March 2026। যদি তুমি এখানে ধরো 1st April করেছো আর 31st March 26 এর জায়গায় 25 করে, ম্যাক্সিমাম জায়গায় ভুলটা হয়, এই 26 এর জায়গায় 25ই মেরে দেবে, আর TDS ক্যালকুলেট হবে না। সো ভেরি কেয়ারফুল উইথ দিস। অ্যান্ড W2 ইজ, এটা ওই আদার দ্যান কোম্পানি হবে, সেম রাখতে হবে, দিয়ে সেভ করে দিলাম। তাহলে আমি কি করলাম, আমি আমার ট্যাক্স টাইপ গুলোকে কোম্পানি কোডকে জানালাম। সিস্টেম তো ডেফ এন্ড ডাম্ব, সিস্টেম তো জানে না, সিস্টেমকে আমি জানিয়ে দিলাম যে এইগুলো হচ্ছে আমার ট্যাক্স উইথহোল্ডিং ট্যাক্স টাইপ। ঠিক আছে, বোঝা গেল? স্যার তাহলে আমরা যখন W1 দিয়ে আমরা রিসিপিয়েন্টকে OT দিলাম, তেমন CO দিয়েও তো করতে হবে নাকি? হ্যাঁ, তখন একটা ওই ট্যাক্স টাইপ, এই ট্যাক্স টাইপ দুটো নেবে না। এখানে যদি আমি ট্যাক্স টাইপ দিয়ে ধরো আমি নিউ এন্ট্রিজ করলাম, করে আমি আর একখানা দুটো সাইমালটেনিয়াসলি মেনটেন করতে গেলে তোমাকে আর একটা ট্যাক্স টাইপ করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওইটা তোমরা করতে শুরু করো, প্রবলেম হলে আমি তো আছি, বুঝিয়ে দেবো এই জায়গাটা। ঠিক আছে, ওকে ওকে স্যার। বাট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে অ্যাক্টিভেট উইথহোল্ডিং ট্যাক্স, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এখানে অ্যাক্টিভেট করতে হবে, ভুলে যেও না, ভুললে হবে না। আন্ডার কোম্পানি কোড আমরা যেরকম কোম্পানি কোডকে জানিয়ে দিলাম যে এইগুলো হচ্ছে আমার ট্যাক্স টাইপ, কোম্পানি কোড জেনে গেল, কোম্পানি কোড জানা মানে সিস্টেমও জেনে গেল। তাহলে আমরা পরপর আসছি, বেসিক সেটিংস, ক্যালকুলেশন,
ক্যালকুলেশনের থেকে একবার শুধু রিসিভেন্ট টাইপে আমি গেছিলাম, বাকি বেসিক সেটিংস আর ক্যালকুলেশন। নাও আন্ডার কোম্পানি কোড, আন্ডার কোম্পানি কোডে আমরা অ্যাসাইন করে দিলাম আমার উইথহোল্ডিং ট্যাক্স টাইপটা। এবার আমাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে। ক্লিক হিয়ার। ওকে, কেন অ্যাক্টিভেট করা হয়? তার কারণ অনেক দেশে, অনেক কান্ট্রিজে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স কনসেপ্টটা নেই। ঠিক আছে, এখানে বাই ডিফল্ট চলে আসবে তোমার। ঠিক আছে, এখানে বাই ডিফল্ট চলে আসবে। এবার তুমি ধরো উইথহোল্ডিং ট্যাক্স করতে যাচ্ছ কোনো একটা অন্য দেশে, সেখানে সেই নেই, অ্যাক্টিভেশন নেই, তোমাকে এখানে এসে সেটা অ্যাক্টিভেট করতে হবে। এখানে কোনো নিউ এন্ট্রিজ অপশন নেই, ইট উইল কাম বাই ডিফল্ট। গো টু পজিশন, এন্টার ইউর কোম্পানি কোড, এন্টার, আর এখানে তোমাকে এটাকে টিক দিয়ে দিতে হবে। তার মানে এক্সটেন্ডেড উইথহোল্ডিং ট্যাক্স ইজ অ্যাক্টিভেটেড। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা এক্সটেন্ডেড উইথহোল্ডিং ট্যাক্সে আমরা বেসিক সেটিংসে গেলাম, ক্যালকুলেশনে গেলাম, কোম্পানি কোডে গেলাম, গিয়ে এই দুটো করলাম। বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। স্যার দাঁড়াও আমি একটু জল খাই আগে। ওকে, তাহলে কোম্পানি কোডে ক্লোজ হলো। তাহলে বেসিক সেটিংসে কাজ শেষ, ক্যালকুলেশনে কাজ শেষ, কোম্পানি কোডের কাজ শেষ। এবার পোস্টিংসে আসবো। পোস্টিংয়ে গিয়ে আমার কি করতে হবে? এই যে অ্যাকাউন্টস ফর উইথহোল্ডিং ট্যাক্স। ওকে, অ্যাকাউন্টস ফর উইথহোল্ডিং ট্যাক্স এখানে আমি সিলেক্ট করব করে কি আসবে? Define accounts for withholding tax to be paid over. This one will come. Okay, withholding tax to be paid over. Clear? এটা under posting click করি। এবার system will ask for the chart of accounts. System will ask for the chart of accounts. এবার chart of accounts এ গিয়ে আমায় কি করতে হবে? আমার chart of accounts টা দিতে হবে, কারণ এবার যখনই অ্যাকাউন্ট আমার উইথহোল্ডিং ট্যাক্স আমি ক্রিয়েট করেছি, ট্যাক্স টাইপ, ট্যাক্স কোড, কিন্তু আমার এন্ট্রি করার সময় এভরিথিং শুড হ্যাভ টু গো টু জিএল। তাহলে আমার জিএলটা নেই, তাহলে জিএল করতে হবে। সো নাও দ্য জিএল পার্ট উইল কাম। এন্টার। এবার এন্টার কি ওরে কি করতে হবে? এখানে নিউ এন্ট্রিজ বা ক্রিয়েট করে আমাকে এখানে কি দিতে হবে? দিস ইজ কল্ড এক্সটেন্ডেড উইথহোল্ডিং ট্যাক্স, WIT, অটোমেটিক চলে আসবে। এখানে আমার উইথহোল্ডিং ট্যাক্স W1 দিতে হবে, আর TDS পেয়েবল GL ক্রিয়েট করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে কিভাবে করতে হবে? একটা সেশন খুলতে হবে, এখানে খুলে /NFS00 TDS পেয়েবলটা কোথায় যাবে? রাইট, আমরা ভেন্ডারের কাছ থেকে যখন আমরা টিডিএসটা নেব তখন আমার টিডিএসটা আমার লাইবিলিটি, তাহলে এখানে আমার লাইবিলিটিসে গিয়ে দেখে নিতে হবে কোম্পানি কোড, এই যে টিডিএস পেয়েবল। তোমাকে একটা জিএল ক্রিয়েট করতে হবে। জিএল এ কি কি এফেক্ট আসবে দেখে নাও। জিএল নাম্বার তো তোমরা জানো, লাইবিলিটি থেকে আসবে, কোম্পানি কোড আসবে, এখানে ব্যালেন্স শিট সিলেক্ট করতে হবে, আর এখানে লাইবিলিটি সিলেক্ট করতে হবে। এখানে লিখবে টিডিএস পেয়েবল। কন্ট্রোল ডেটায় INR ওপেন আইটেম ম্যানেজমেন্টটা সিলেক্ট করতে হবে। এটা এখানে হ্যাঁ, ওপেন আইটেম ম্যানেজমেন্টটাকে সিলেক্ট করতে ভুলবে না। ওপেন আইটেম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড শর্ট কি অ্যাজ ইউজুয়াল। ক্রিয়েট ব্যাংক ইন্টারেস্ট,
G001 J2 balance sheet item and post automatically সিলেক্ট করে নিও। আর এগুলো তো জানো ইংলিশ, এইভাবে তোমাদের ট্যাক্স পেয়েবল অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয়েছে 1010। এখানে গিয়ে আমায় কি করতে হবে, সিম্পল এখানে এই ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট করতে হবে, সেম জিএল নাম্বার আসবে। দিস ইজ কল্ড অটোমেটিক পোস্টিংস ইন টিডিএস। এখানে তোমার টিডিএস এর অ্যাকাউন্ট জিএলটা তোমাকে দিতে হবে না, অটোমেটিক্যালি পোস্টিংটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে, বিকজ অফ দিস কনফিগারেশন। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম? ইয়েস স্যার। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞেস করো। নেই তো? ডেবিট ক্রেডিট সেম থাকলো, একবার পেয়েবল এলো একবার পেইড হয়ে গেল, সেই জন্য তো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে। ওকে স্যার। ওকে, ওকে, এইবার আমাকে যেটা করতে হবে, আর একটা ফাইনাল কনফিগারেশন করতে হবে, যেটা আসতে হবে যেটার জন্য তোমাদেরকে এসপিআরও তে আসতে হবে, ঠিক আছে, এসপিআরও তে তোমাদের আসতে হবে যার জন্য, ঠিক আছে, স্ল্যাশ NSPRO। এসপিআরও তে আসতে হবে মানে এসপিআরও তেই আছো, শুধু অন্য মডিউলে ঢুকতে হবে, অন্য একটা মডিউলে ঢুকতে হবে, সেই জায়গাটা এটা করে দিতে হবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে হ্যাঁ লজিস্টিক্স জেনারেল। ইউ গো টু লজিস্টিক্স জেনারেল, ফ্রম লজিস্টিক্স জেনারেলে যাবে ট্যাক্স অন গুডস মুভমেন্টস, এটা কেন চলে আসছে বারবার করে, ট্যাক্স অন গুডস মুভমেন্ট ইন্ডিয়া, বেসিক সেটিংস, বেসিক সেটিংস, মেনটেন কোম্পানি কোড সেটিংস। মনে রাখবে এখানে এই এক্সাইজ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এগুলো সব এখানে করতে হয়, ঠিক আছে। মেনটেন কোম্পানি কোড সেটিংস এখানে ক্লিক করব, করে কি চাইবে আমাকে, এখানে তোমার নিউ এন্ট্রিস করে তোমার নিউ এন্ট্রিস করতে হবে, করে তোমাকে ভরতে হবে। কি কি ভরতে হবে দেখে নাও, 3501 এন্টার। ওভাররাইট ডেবিট অ্যাকাউন্টস, অ্যাডজাস্ট অটোমেটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট, আর কবে থেকে তোমার কাউন্টিং হবে, 4 এপ্রিল থেকে, 4 এপ্রিল মানে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল এপ্রিল থেকে। এখানে তোমায় সিলেক্ট করতে হবে ফিফো, ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট, ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। এটা করেই থাকে, করাই থাকে, আলাদা করে করতে হয় না, তাও আমি তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। যদি এক্সচেঞ্জ রেট টাইপ থাকে তাহলে এম দিতে হবে, আদারওয়াইজ কিছু করার দরকার নেই, শুধু এই এপ্রিল ডেটটা দিতে হবে আর এই দুটো সিলেক্ট করে দিতে হবে, দিয়ে সেভ করে দাও। দিস উইল কাম আন্ডার লজিস্টিক্স জেনারেল, মনে রাখবে মেনটেন কোম্পানি কোড সেটিংস। আমি সব নোট দিয়ে দেবো, জিনিসটা আগে খালি বুঝে নাও, ঠিক আছে। ওকে, এবার আসবে তোমার, এবার আমরা যখন ভেন্ডারকে দিয়ে যখন পোস্টিং করতে যাব তখন আমার কি কি জিএল লাগবে, অ্যাকাউন্টিং ইম্প্যাক্ট কি হবে, কে কোন কোন জিএল ইনভলভ হবে, ফার্স্ট কথা কোন কোন জিএল ইনভলভ হবে। accounts receivable, না 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 না, purchase account, পারচেজ অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড And tax table, TDS, which is tax table, হ্যাঁ টিডিএস অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ভেন্ডার, রাইট। vendor.
vendor is a sub ledger, so you have to create a GL purchase account দিয়ে হয়ে যায়, but normally when you are getting deducting TDS, it is normally service related হয়ে থাকে। হ্যাঁ, গুডস এর জন্য তো জিএসটি আছে, সার্ভিসের রিলেটেড বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় টিডিএস টা কাটা হয়। তাহলে আমাকে এখানে একটা জিএল ক্রিয়েট করতে হবে। দিস টাইম ইট উইল বি /n/fs payment to contractors under expenses. Under expenses you have to create payment to contractors, আছে এখানে বোধহয় করেছেন। পারচেজটা করবে না, পেমেন্ট টু কন্ট্রাক্টার্স, পেমেন্ট টু ডিরেক্টর নয়, পেমেন্ট টু কন্ট্রাক্টার্স, পেমেন্ট টু কন্ট্রাক্টার্স, এই যে পেমেন্ট টু কন্ট্রাক্টার্স আন্ডার এক্সপেন্সেস। এটা তো তোমরা জানো, জিএল নাম্বার আসবে, প্রাইমারি কস্ট এন্ড রেভিনিউ, এক্সপেন্সেস অ্যাকাউন্ট, পেমেন্ট টু কন্ট্রাক্টার্স, control data, INR, short key, and cost element category 1. এটা জানো, এটা অনেকেই ভুলে যাচ্ছে দিতে, cost element category, ঠিক আছে? আর create bank interest expenses G004, okay, G004, আর keyword translation, okay. আর একটা খুব কমন মিস্টেক হচ্ছে, যেটা আমার কাছে বারবার ধরে এরর আসছে, কি আমার জিএল লক হয়ে গেছে। তার কারণ এইখানে তোমরা নিশ্চয়ই কেউ ঘুমের ঘরে কিছু একটা গড়বড়ি করে দিচ্ছ এই জায়গাটা। এই দেখো এখানে রেন্ট অ্যাকাউন্টটা, এই যে দিস ইজ দ্য লক, এটা করলে তোমার এই রেন্ট অ্যাকাউন্টটা ব্লক হয়ে যাবে, ক্লিক করলে ব্লক হয়ে যাবে, এই জিএল আর পোস্টিং করতে পারবে না। সো ভেরি কেয়ারফুল যখন তোমরা এগুলো সিলেক্ট করছো, এগুলো যেন ব্লক না হয়ে যায়। ম্যাক্স অনেকে আমার কাছে এই একই মিস্টেক নিয়ে বারবার ধরে এরর পাঠাচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি। ভেরি কেয়ারফুল, ইউ ক্যান ব্লক এনি জিএল পোস্টিং হেয়ার। এখানে সিলেক্ট করে ব্লক ফর ক্রিয়েশন, ব্লক ফর পোস্টিং, ব্লক ফর প্ল্যানিং, ব্লক ফর পোস্টিং, এই জায়গাটা ক্লিক করে দিচ্ছে। ইচ্ছে করে করছে কিনা আমি জানি না, কারণ এইখানে সিলেক্ট করার পরও এইখানে এসে করতে হবে। ডেফিনেটলি যে করছে সে ইচ্ছে করেই করছে, করে আমাকে আমার কাছে এররটা পাঠাচ্ছে। এনিওয়ে, সেকেন্ড হচ্ছে, সো কোথায় গেল আমাদের, সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল ব্লকিং দ্য জিএলস। 20 কোথায় গেল সেটা, পেমেন্ট টু কন্ট্রাক্টার্স, বেরিয়ে /nfs00, enter, expenses, তাহলে আমাকে পেমেন্ট টু কন্ট্রাক্টার্স জিএল ক্রিয়েট করতে হবে। টিডিএস পিএবএল এর একটা জিএল হবে, পেমেন্ট টু কন্ট্রাক্টার্স, কন্ট্রোল ডেটা, আর শর্ট কি, অ্যান্ড এইটা কেন আসছে আমি বুঝতে পারছি না। cost element category, create bank interest G004, and keyword দিয়ে যদি তুমি রাখতে চাও রাখো, otherwise this is how you create the দুটো জিএল হবে, একটা হচ্ছে TDS payable, another is payment to contractors. Now very important, TDS কে আমি ভেন্ডারের আওতায় আনতে গেলে, এটা কি স্ক্রিনটা সরে গেল? Yes, sir. আচ্ছা, এটা দরকার নেই, এটা তো ক্লোজ। হ্যাঁ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনফিগারেশন, সেটা হচ্ছে যে আমি যে ভেন্ডারকে টিডিএস এর আন্ডারে আনবো, সেই ভেন্ডারের মাস্টারে গিয়ে আই হ্যাভ টু কনফিগার। তাহলে ভেন্ডার কনফিগার করতে গেলে কি করতে হয়? হোয়াট ইজ দ্য ট্রানজাকশন কোড? হ্যাঁ, ভেন্ডার মাস্টারকে আমি এডিট করব, ট্রানজাকশন কোডটা কি FB60 /nbp BP হ্যাঁ, BP /nbp, okay, /nbp. So our supplier
সাপ্লায়ার বলতে গেলে এখানে আমার কাস্টমার নাম্বার, সাপ্লায়ার নেম। ওকে, আওয়ার সাপ্লায়ার এখানে ইজ মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্প। হি ইজ আওয়ার ভেন্ডার। he has given our service, ঠিক আছে? we are going to pay Mr. Donald Trump after deducting TDS. so Donald Trump is our limited, is our vendor. double click on Donald Trump. so this is the screen, এরকম স্ক্রিনটা আসবে। it will look like this, business partner। first আমায় কি করতে হবে? first I have to find out, কি find out করতে হবে? FLVN00, ওকে? FLVN00 তে গিয়ে আমাকে এডিট মোডে নিয়ে যেতে হবে। গিয়ে আমায় কি করতে হবে? পেমেন্ট ট্রানজাকশনস। পেমেন্ট ট্রানজাকশনে মাস্ট ব্যাংক ডিটেলস যেন থাকে। ওকে, ক্লিয়ার? দেন ইউ গো টু কোম্পানি কোড ডেটা। কোম্পানি কোড ডেটা রিকনসিলিয়েশন অ্যাকাউন্ট থাকবে। ওকে, শর্ট কি থাকবে? রিমেম্বার, উইথহোল্ডিং ট্যাক্স কোড W1, IN, recipient type CO, and this is the valid until 31st March 2026। এইখানে দিতে হবে সেটা। W1, recipient type company, and this is ID 10 নাম্বার থেকে যেটা এসেছে, ঠিক আছে? and remember vendor এর ক্ষেত্রে if you click in this last tab, এখানে কিছু নেই, withholding tax, ঠিক আছে? this is the general data। now go to এই জায়গাটা মাস্ট কনফিগার করতে হবে, মাস্ট কনফিগারেশনস। ওকে, W1 টা আমি ওখানে কি রেখেছিলাম? CO রেখেছি না আদার ওটি রেখে এসেছিলাম, মনে আছে কারো? ওটি। তাহলে আমাকে এই কনফিগারটা করে দিতে হবে ফার্স্ট, করে আমাকে সেভ করতে হবে। তাহলে ভেন্ডারে গিয়ে আমাকে এই জিনিসটা মাস্ট করতেই হবে, না হলে হবে না। তাহলে আমি আবার এখান থেকে বেরিয়ে যাই। স্যার W1 টা ওটি ছিল স্যার। ওটি ছিল, তাই তো? ঠিক আছে, ওকে। তো ওখানে গিয়ে আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাই, /NSPRO এন্টার। তাহলে ভেন্ডারের কনফিগারেশনটা চেঞ্জ করতে হবে ওখানে, ঠিক আছে? এটা যেন মনে থাকে। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং, গ্লোবাল সেটিংস, withholding tax, extended withholding tax, basic settings. so recipient type IN, go to position W1, enter, CO, ঠিক আছে? this is CO। W1, /194C, ঠিক আছে? ওকে, check recipient types, India হয়ে গেছে। W1, CO, ওটি, ঠিক আছে? দুটোই দেওয়া আছে, কোনো অসুবিধা নেই। অসুবিধা থাকলে পরে দেখে নেব। ওকে, বেরিয়ে এলাম এখান থেকে। তাহলে এবার নাও উই ক্যান গো ফর টেস্টিং। /N FB60, ওকে, /N FB60।
First you have to check the company code. Company code ঠিক আছে? Okay. Vendor, Donald Trump. Invoice date F4 F2. Amount 1 lakh. 1 lakh na, make it 2 lakhs. 2 lakhs. Okay. Then vendor invoice posting. Okay. Vendor invoice posting. এখানে আসবে আমার payment to contractors, payment to contractors, directors, উপর দিকে হবে মনে হয় 2058 2058 right? Okay, দেখি 2058 payment to contractors ঠিক আছে 2058 2 লাখ টাকা cost center Hyderabad factory. Okay, enter. যেই তুমি এন্টার মারবে দেখবে সাবজেক্ট টু উইথহোল্ডিং ট্যাক্স এই লেখাটা আসবে কারণ এই ভেন্ডারটা উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের আওতায় চলে এসেছে ঠিক আছে এখানে তুমি উইথহোল্ডিং ট্যাক্সে যদি যাও তুমি দেখতে পাবে উইথহোল্ডিং ট্যাক্সটা ক্যাপচার করেছে ওকে নাও ইউ সাইমুলেট ওকে নো প্রবলেম গো অ্যাহেড তাহলে কি দেখাচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প 1,80,000 টাকা পাবে 2 লাখ টাকা থেকে আমরা টিডিএস কেটে নিয়েছি 10% ইনভয়েসে আমরা এইভাবে আমরা ইনভয়েসটা এন্ট্রি করেছি ঠিক আছে এবার এরর কি বলছে এরর লগে গিয়ে আমরা কি দেখব থার্ড লাইনে গন্ডগোল থার্ড লাইনে যাই ভ্যালু ডেটটা দিতে হবে F4 F2 এন্টার এবার আমি কি করব বেরিয়ে যাই তাহলে আমার টিডিএসটা অটোমেটিক পোস্টিং হয়েছে টিডিএস এর আমি কিছু ডেটা দিইনি বিকজ অফ দ্য কনফিগারেশন ওকে বিকজ অফ দ্য কনফিগারেশন তোমার টিডিএসটা দিয়ে নিয়েছে অটোমেটিক নাও পোস্ট ইট সো ডকুমেন্ট নাম্বার পোস্টেড এবার আমরা পেমেন্ট করব পেমেন্ট করার জন্য কি ট্রানজাকশন কোড F হ্যাঁ জোরে dash F dash 53. right F-53 document date F4 F2 vendor payment কোন ব্যাংক দিয়ে করব আউটগোয়িং 101 অ্যামাউন্ট কত দেব 1 lakh is 1 lakh আমাদের হাউস ব্যাংক হচ্ছে ইয়েস ব্যাংক 1,80,000 1,80,123 text vendor payment okay now the vendor process open item এখানে অনেক আইটেম আসবে আমার তো এত দরকার নেই এগুলো সব ডবল ক্লিক করে ডিসেবল করে দেব তাহলে আমার 0 হয়ে গেল এবার আমি ডকুমেন্টে গিয়ে আমি স্যামুলেট করব ওকে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আমি 1,80,000 দিচ্ছি পোস্ট ক্লিয়ার ডকুমেন্ট নাম্বার ওকে এইবার রিপোর্টস দেখবো আমি নর্মাল রিপোর্টস তো জানো FBL 3N ফেসবুক 03 নর্মাল টিডিএস রিলেটেড যে রিপোর্টটা আমি দেখবো সেটা হচ্ছে
/n, খুব এরর আসে, একটু কেয়ারফুলি তোমরা পুট করবে, J1I NEMIS, ইন্ডিয়া উইথহোল্ডিং ট্যাক্স। এখানে আমি কি দেব, কোম্পানি কোড দেব 3501, ফিসকাল ইয়ার 2025, section code is Hyderabad, official withholding tax key 194C, ledger is 0L, কোন মান্থে, for the month of September, okay, and consolidated report. Now execute, বলছে ভেন্ডার কে দাও, ভেন্ডার কে, কার এগেইনস্টে তুমি টিডিএস কেটেছো, so it will ask for the vendor, so comes the Donald Trump, enter, কি দেখাচ্ছে, আমার রিপোর্ট দেখাচ্ছে তো, কিন্তু কি রিপোর্ট দেখাচ্ছে, আমি কত টাকার করেছিলাম, 1,80,000. but it is showing 1 lakh. You know why? Can anybody tell me? Sir, 80,000 टैक्स पे किया है टीडीएस। না না, এটা তো 1 lakh 90,000, এটা আগের ক্লাসের, এটা তোমাদের নয়, আগের ক্লাসেরটা এখানে দেখাচ্ছে, তোমাদের ক্লাসেরটা দেখাচ্ছে না, তোমাদের ক্লাসেরটা 2 লাখ ছিল, আর তাতে 20,000 টিডিএস কেটে 1,80,000। আমি কিন্তু যখন আমি ক্লাস করাচ্ছিলাম তখনই আমি বলেছিলাম, এবং যখন আমি একটা ইনভয়েস পোস্টিং করছিলাম তখন একটা অ্যালার্ট এসেছিল, তোমরা কি সেটা নোটিস করেছো? হ্যাঁ স্যার, অ্যালার্টটা কি ছিল বুঝতে পারিনি, নিচেটা দেখা যাচ্ছিল না, বাট আপনি ওটাকে মানে এন্টার করে পাস করে গেছিলেন। এই ভুলটা সবার হয়, আমি ইচ্ছে করেই ওটা করেছি, ঠিক আছে। আবার আমি যাচ্ছি /NFB60, জি টাইপ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, /NFB60 দিলাম, আবার আমি ঢুকলাম, হ্যাঁ, সেম কোম্পানি কোড, ভেন্ডার, এটা তোমাদের সবারই ভুল হয়, ম্যাক্সিমাম লোকের ভুল হবে, ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইনভয়েস ডেট F4 F2, এবার আমি অ্যামাউন্টটা আমি করছি 50,000, বা ঠিক আছে 2 লাখই করি, কোনো অসুবিধা নেই, কারণ তোমাদের ওই ফিগারটা নেয়নি সিস্টেমে, 2 লাখ, ওকে। ভেন্ডার ইনভয়েস পোস্টিং, জিএল কি ছিল, একজন বলছিল আমাকে নাম্বারটা, জিএল পেমেন্ট টু কন্ট্রাক্টরস 2058 2 lakhs, cost center, Hyderabad factory, ঠিক আছে স্যার ভ্যালু ডেট লাগবে স্যার, না ভ্যালু ডেটটা আমি করে রেখেছি, সাপ্রেস করে দিয়েছি, ভেন্ডার সাবজেক্ট টু উইথহোল্ডিং ট্যাক্স অলরেডি চলে এলো, ভেন্ডার দিস ইজ ওকে, এইটা এরর নয়, এটা জানাচ্ছে যে ভেন্ডার তোমার উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের আওতায় পড়ছে। এবার আমি যখন সাইমুলেট করতে যাব তখন এই এররটা এসেছিল, তাই না? যারা ঠিকঠাক মতো দেখেছো তারা কিন্তু ঠিক দেখেছো, তাই না? সেকশন কোড ইজ নট কপিড, রাইট, এই সেকশন কোড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এইটা যদি তোমরা মিস করে যাও তাহলে তোমার টিডিএস এর রিপোর্টে ডিটারমাইন করতে পারবে না সিস্টেম, তাহলে এইটা ভেরি কেয়ারফুল। তাহলে এখানে আমায় কি দিতে হবে, এখান থেকে বেরিয়ে যাই,
না এখানে বেরোবো না, আবার এখানে এলাম। এইবার এই হচ্ছে সেকশন কোড, যেখানে আমাকে সেকশন কোডটা দিতে হবে, হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদ। এবার আমি সাইমুলেট করি, দেখো এররটা দেবে না, ওই পপ আপ এররটা আসেনি। এটা তোমাকে এই এটা ভ্যালু ডেটের জন্য F4, যেটা আমি ভ্যালু ডেটটা দিইনি। বেরিয়ে গেলাম, পোস্ট করলাম, পোস্টিং হয়ে গেল। এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পেমেন্ট করে দিই, /n F-53, ডকুমেন্ট F4 F2, vendor payment, account 101, outgoing payment, house bank is Yes Bank, অ্যামাউন্টটা কত হবে? 1,80,000, তাই তো? ঠিক আছে, স্যার। vendor payment, now Donald Trump, process open item, দেখো 1 লাখ এখানে ফ্র্যাকশন আসছে, এগুলোকে ডিসেবল করে দিতে হবে, disabled, 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 ওকে, 0 হয়ে গেল। go to document, simulate and now you post it, হয়ে গেল পোস্টিং। এবার আমি যাই রিপোর্টসে, কোথায় গেল রিপোর্টের কোডটা? এই ঝামেলা কোডটা এখানে দিলাম, এন্টার, কোম্পানি কোড 3501, ফিসকাল ইয়ার 2025, সেকশন কোড হায়দ্রাবাদ 194C, লেজার মান্থ হচ্ছে ইন মান্থ অফ সেপ্টেম্বর, and the supplier is Donald Trump. কোথায় গেল ডোনাল্ড ট্রাম্প? এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প, কনসলিডেটেড রিপোর্ট, এক্সিকিউট, দেখো এসে গেছে। এটাকে ডবল ক্লিক করো, দেখতে পাবে কি করেছো, বুঝলে? সেকশন কোড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যদি সেকশন কোডটা দিতে ভুলে যাও তোমার এখানে রিপোর্টে ওটা এক্সট্রাক্ট করবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার মোহন? ক্লিয়ার টু ইউ, অল অফ ইউ? সবাই বুঝে গেছো? Yes, sir. So এইভাবে we create the withholding tax which is called tax deduction at source. Okay, কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করো, না হলে আমি ক্লোজ করব ফর টুডে। सर वो 10 नंबर क्या है? क्या नंबर? हेलो, हाँ, PAN. अच्छा, पैन नंबर, पैन नंबर, हाँ, पैन नहीं सर, पैन पैन नंबर वहां पर दिया था ना मैं, वो है क्या सर? फिक्टिशियस दिया था ना मैंने। पैन जान पैन या टैन, PAN और TAN, ও TAN জানতে যে 10 और टैन नंबर /n, এই তো ট্যান নাম্বার দিলাম আমি, যেটা ওই ডোনাল্ড ট্রাম্পে দেখাচ্ছিল ট্যানটা। सर वो पूछ रहा है कि 10 नंबर होता क्या है? वो जो जिसका अगेंस्ट में, जैसे पैन नंबर क्या होता है? मेरा क्वेश्चन है कि पैन नंबर जानते हैं हम लोग, टैन होता है जो TDS के लिए, क्या होता है? टैन इज फॉर TDS পারপাস। কেউ বলতে পারবে ট্যানের ফুল ফর্ম কি? यस सर, বলো। 10 नंबर सर कंपनी के लिए 10 नंबर यूज करते हैं, ठीक है। कंपनी एक 10 नंबर रहता है, जैसे वो किसी भी एम्प्लॉय का या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हुआ, उन सभी का जो भी पेमेंट काट रहा है तो उसको जमा करेगा, तो कंपनी का एक 10 नंबर होता है। हाँ तो उसके वही तो, against में वो हाँ draw हाँ करता है। हाँ, वही मैंने दिखाया, डोनाल्ड ट्रम्प को कॉन्ट्रैक्टर बनाया, बना के मैंने ये टैन किया। टैन का फुल फॉर्म क्या है? टैन का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर।
और टैन का नंबर मैंने फिक्टिशियस दिया था उस टाइम, यहां पर IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग्स, withholding tax, basic settings. No, withholding tax नहीं, it will be extended withholding tax. Okay, basic settings. इंडिया स्पेसिफिक में आओ, यह देखो टैन, मैंने टैन दिया है यहाँ पर 3501 मेरा कंपनी कोड हैदराबाद, यह है टैन नंबर, मैंने फिक्टिशियस दिया है टैन नंबर, ठीक है, क्लियर? जो पूछा था उसको क्लियर हो गया? ओके, /n SPRO, any question ask me fast, तातरी। सर ये जो टेबल जो है टीडीएस का, सर वो उसको कैसे क्लियर किया जाएगा? TDS पेएबल GL है ना, GL क्रिएशन किया था लायबिलिटीज में। सर जो 20,000 रुपया जो खड़ा है हाँ, लायबिलिटीज में, उसको कैसे क्लियर करेंगे? कैसे? सर एक क्वेश्चन, मतलब जब TDS टीडीएस पेएबल है, ओटा टीडीएस पेमेंट करने से वो क्लियर हो जाएगा, जब टीडीएस को पेमेंट करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। यू आर डिडक्टिंग द TDS, ऑटोमेटिकली TDS पेएबल में आ जाएगा, और तुम अगर किसी को सर्विस देगा तो वो तुमको TDS काट के पैसा देगा, प्लस माइनस में क्रेडिट मिलता है, ठीक है, जैसे GST में होता है। अच्छा, और एक चीज देख लो, डोनाल्ड ट्रम्प एंटर, जो TDS पेएबल है वो GL जितना अमाउंट तुमने डिडक्ट किया है सब तुमको गवर्नमेंट के देना होगा, दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अच्छा, और एक चीज दिखाना है हमको, ये कौन सा वेंडर आया है ये, एक सेकेंड, वेंडर अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है, वेंडर पेमेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस, विथहोल्डिंग टैक्स, इसमें देखो, व्हेन यू आर अंडर जनरल डेटा, वेंडर कंपनी कंट्री स्पेसिफिक एनहांसमेंट, यहां पर आपको ECC नंबर, एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर यू हैव टू गिव, एंड द पैन नंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है, यहां पर पैन नंबर देते हैं, पैन रेफरेंस, पैन का डेट, इशू डेट, ऑल दिस नंबर यू विल बी डीलिंग विद द पैन। डोनाल्ड ट्रम्प इज एन इंडिविजुअल, दैट इज पैन नंबर आया है यहाँ पर, एंड द टैन नंबर तो वहां पर देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके सर। Okay, so TAN number there when withholding tax and PAN number here, ठीक है? Okay, so thank you for joining, see you tomorrow, good night to all of you, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। good night, सर। good night, गुड नाइट सर। good night, good night।